بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کی دوسری قسط 16 شوال ہفتہ کے دن صبح کی نماز آپ نے احد کے قریب ادا کی اور اس کے بعد لشکر کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ فوج کی ترتیب یوں قائم فرمائی کہ مدینہ ان کے سامنے تھا اور احد ان کی پشت کے جانب تھا۔ چونکہ پیچھے جبل احد کی طرف سے کفار کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے 50 بہترین تیر اندازوں کا انتخاب کر کے احد کے پیچھے ان کو بٹھا لیا اور یہ تاکید فرمائی کہ ہم غالب رہیں یا مغلوب، کسی بھی صورت میں تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تیر اندازوں کے اس دستے کا امیر آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا۔ فریقین کی دونوں صفیں آمنے سامنے تھیں۔ لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ عرب کے جنگی دستور کے مطابق ابتدا میں انفرادی مقابلے کے لیے لوگ آئے، لیکن انفرادی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ابو عامر جو اسلام سے قبل قبیلہ اوس کا سردار تھا، کفار کے لشکر سے نکلا۔ ابو عامر ظہور اسلام کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا تھا اور مدینے سے جا کر مکے میں مقیم ہو گیا تھا۔ وہاں اس نے قریش کو جنگ کی ترغیب دی اور کہا کہ میدان جنگ میں مجھے دیکھ کر اوس کے لوگ میری طرف آ جائیں گے اور اس طرح مسلمانوں کا لشکر کم پڑ جائے گا۔ چنانچہ لشکر کفار سے نکل کر اس نے آواز دی، اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ اوس کے لوگوں نے ابو عامر کی توقع کے بالکل خلاف جواب دیتے ہوئے کہا، اے فاسق، اللہ تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر نے یہ جواب سنا تو مایوس ہو کر قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی ہے۔ مشرکین کی طرف سے مبارزت کے لیے سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ لشکر اسلام سے حضرت علی نکلے اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے نکلا۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر ابو سعد بن ابی طلحہ تیسرا بھائی کفار کی طرف سے مقابلے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص نکل کر اس کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد کفار کی جانب سے مصافع بن طلحہ آیا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے ایک ہی وار میں اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ پھر اس کا بھائی حارث بن طلحہ آیا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا بھائی جلاس بن طلحہ نے مبارزت کی دعوت دی، اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قتل کیا۔ اس طرح انفرادی مقابلے میں کفار کے کافی لوگ مارے گئے اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی بڑی بے جگری سے لڑتے رہے، جس کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مرد اور عورتیں سب پہاڑ کی طرف میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ احد کی پشت پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں آپ نے تیر اندازوں کا جو دستہ 50 افراد پر مشتمل مقرر فرمایا تھا، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا۔ ارشاد سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ جنگ کے فیصلہ سے پہلے تم اس مورچے کو نہ چھوڑنا، اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت لشکر کفار کے میمنہ کے امیر تھے، انہوں نے احد کی یہ گھاٹی خالی دیکھ کر اس طرف سے حملہ کر دیا۔ وہاں مسلمان
दस्ता के जो 11 सहाबा बाकी रह गए उन सब को शहीद किया और पुष्ट से मुसलमानों पर हमला आवर हुए। ये हमला इतना अचानक था कि मुसलमानों को इसका वहम व गुमान भी न था। इस हमले की वजह से सूरत हाल बिल्कुल बदल गई और कुफ्फार का जो लश्कर पसपाई इख्तियार कर चुका था वो भी वापस आ गया। अब मुसलमान दोनों तरफ से कुफ्फार के नरगे में आ गए और दोस्त दुश्मन का इम्तियाज नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि बाद मुसलमान खुद मुसलमानों के हाथों शहीद हुए। हज़रत हुज़ैफा के वालिद हज़रत यमान मुसलमानों ही के हाथ से शहीद हुए। हज़रत हुज़ैफा ने जब देखा कि मेरे वालिद पर मुसलमान हमला आवर हैं तो बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं हुई कि जंग के अंदर हालात ऐसे ही होते हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। एक काफर ने हज़रत मुसअब को शहीद किया और ये मशहूर कर दिया कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर से मुसलमानों के दिलों पर बेहिम्मती छा गई और बाद मुसलमानों को ख्याल हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए हैं, अब जंग जारी रखने का क्या फायदा। इस तरह मुसलमान अफरा तफरी के आलम में मुब्तला हो गए। इस अफरा तफरी के वक़्त आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा रहे उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत जुबैर बिन अवाम, ये 7 मुहाजिरीन में से थे और 7 अंसारी सहाबा थे। हज़रत साद बिन मुआज, हज़रत सहल बिन हुनैफ, हज़रत अबू दुजाना, हज़रत उसैद बिन हुदैर, हज़रत आसिम बिन साबित, हज़रत हुब्बाब बिन मुंजिर और हज़रत हारिस बिन सम्मा। इस मौका पर बाद हजरात सहाबा ने बड़ी जानसारी का सबूत दिया। जब कुफार ने तीरों की बारिश आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू की तो हज़रत अबू दुजाना कुफार की तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए और इस तरह आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंके जाने वाले तमाम तीरों को अपने पीठ पर रोकते रहे। उनकी कमर पर 70 के करीब जख्म आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जिंदा रखा। और इसी तरह हजरत तलहा ने भी बड़ी जानबाजी और बहादुरी का मुजाहरा किया। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ग़ज़वा ओहद का जिक्र करते तो फरमाते ओहद का सारा दिन तलहा की जानसारी का था। हज़रत तलहा आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बराबर वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीरों को रोकने के लिए अपने हाथ को ढाल बना लिया था, हत्ता कि उनका हाथ शल हो गया। हजरत तलहा के जिस्म पर 35 या 39 जख्म आए थे। और इसी तरह हजरत अंस के सौतेले वालिद हजरत अबू तलहा ने भी बड़ा बेमिसाल किरदार अदा किया। जो भी आदमी पास से गुजरता तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने तिरकश से तीर निकाल कर अबू तलहा को दो। हजरत अबू तलहा ने उस गज़वा में कई कमाने तोड़ी थी। और इसी तरह हजरत साद बिन अबी वक्कास ने भी बड़ी जानसारी का मुजाहरा किया। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तिरकश के तीर निकालकर उनको देते थे और फरमाते थे इर्मे फिदा का अबी व उम्मी, निशान मारो मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। हजरत अली फरमाते थे कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैंने नहीं सुना कि आपने किसी को फिदा का अबी व उम्मी कहा हो सवाए हजरत साद बिन अबी वक्कास के। ग़ज़वा ओहद की बक़िया तफसीलात, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए हमले, उबैया बिन खल्फ का कत्ल, 70 मुसलमानों की शहादत, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के लिए अंसार मदीना की बेताबी, हज़रत हमज़ा की दर्दनाक शहादत, इन तमाम मज़ामीन पर अगली किस्त में इंशाअल्लाह तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।